ओम शांति 5 अगस्त 2025 महावाक्य बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा यही वेश्यालय को शिवालय करने आसी तुमर कर्तव्य है वेश्या मानक ईश्वरीय संदेश दे सेमानंकर कल्याण करवा। आजिर प्रश्न क्यों संतान माने निजर बहुत बड़ क्षति करिथांती। उत्तर जो माने कौनसी कारणरू मुरली मिस करिथांती सेमाने निजर बहुत बड़ क्षति करिथांती। केतेक संतान तो परस्पर मध्य रुषिबा कारणरू क्लास को ही आसती नहीं, कौनसी ना कौनसी बाहाना करी घरे सोई रुहंती। एहा द्वारा सेमाने निजर ही क्षति करिथांती। काहींकि ना बाबा तो प्रत्यह कौनसी ना कौनसी नुआ नुआ उपाय मान बताउछंती। जदि न शुणिबे तेबे धारणा किपरि करिवे। ओम शांति। मिठा मिठा मधुर संतान माने एकथा तो जानिछंती जे वर्तमान आमे विश्वर मालिक हेबा पई पुरुषार्थ करूछु। जदिओ माया भी भुलाई देउछि, काहा काहाकु तो सारा दिन भुलाई देउछि, बिल्कुल मने ही पकाउ नाहंती। जेपर कि खुशी रहिबो आमको भगवान पढ़ाउछंती एकथा मध्य भूली जाउछंती। भूलिबा कारणरू पुणी कौनसी सेवा करि पारु नाहंती। रात्रि रे बाबा बुझाइले अधमरू अधम जेउ बेश्या माने अछंती सेमानकर मध्य सेवा करिबा दरकार। बेश्या मानक पाई तुमे घोषणा कर जे तुमे बाबांकर एही ज्ञान को धारणा कले स्वर्गर विश्व महाराणी होई पारिबो। साहुकार माने होई पारिबे नाही। जेउ माने जानिछंती लेखापढ़ा करिछंती सेमाने व्यवस्था करिवे बेश्या मानक ज्ञान देबा पाई। विचारी बहुत खुशी हेबे काहेकि ना सेमाने मध्य हेउछंती अबला। तांकु तुमे बुझाई पारिबो। बाबा बहुत उपाय मान बताउछंती। कुह तुमे ही श्रेष्ठ थिल जे भ्रष्ट होई जाइछ। तुममानक नाम पाई ही भारतर नाम वेश्यालय होइछि। एही पुरुषार्थ करिबा द्वारा पुणी तुमे शिवालय को जाई पारिबो। तुमे एबे पैसा पाई केते खराब काम करूछ, वर्तमान ए सब छाड़। एपरी बुझाइबा द्वारा सेमाने बहुत खुशी हेबे। तुमको केही अटकाई पारिबे नाही। एहा तो भल कथा ना। भगवान गरीबर ही बंधु अटंती। पैसा पाई बहुत खराब काम करूछंती। एहा सेमानकर जेपरी कि व्यवसाय अटे। वर्तमान पिला माने कहउछंती किपरि सेवा वृद्धि हेबो आमे उपाय बाहर करिबु। केतेक संतान कौनसी ना कौनसी कथारे रुषि जाउछंती, पाठपढ़ा मध्य छाड़ी देउछंती। एकथा बुझु नाहंती जे जदि आमे न पढ़िबु तेबे निजर ही क्षति करिबु। रुषि करी बसी जाउछंती। अमुक मते एकथा कहिले एपरी कहिले सेथिपई आसीबा मध्य बंद करी देउछि। सप्ताह रे खूब कष्टरे थरे अधे आसीथांती। बाबा तो मुरली रे केते कौन राय देउछंती। मुरली तो सुनिबा दरकार ना। क्लास को जेबे आसीबे तेबे ही सुनिबे। एपरी बहुत अछंती कारणे अकारणे बाहाना करी सोई रहिबे। अच्छा आजी जीवा नहीं। आरे बाबा एपरी भल भल पॉइंट से सुनाउछंती। जदि सेवा करिबो तेबे तो उच्च पद पाइबो। यह हेउछि पाठपढ़ा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इत्यादि रे शास्त्र बहुत पढ़ी थांती। अन्य कौनसी व्यवसाय न थिले शास्त्र कंठस्थ करी सत्संग आरंभ करी दियंती। किंतु सेथिरे लक्ष्य आदि किछि नहीं। एही पाठपढ़ा द्वारा तो समस्तंकर जीवन नौका पार होइथाय। तेणु तुमको एभली अधम मानकर सेवा करिबाकु हेबो। धनी लोक माने जेतेबेले देखिबे एठाकू एही भली सबु बेश्या माने आसुछंती तेबे सेमानंकर आसीबा पाई इच्छा हेबो नाही। देह अभिमान रहिछि ना, तांकु लज्जा लागिबो। अच्छा तेबे सेमानंक पाई गोटे अलगा स्कूल खोली दियो। शरीर निर्वाह अर्थे सेही पाठ तो हेउछि पाई पैसा कर। एहा तो हेउछि 21 जन्म पाई अनेकंकर कल्याण होई जिवो। प्रायतः माता माने पचारुछंती बाबा घरे गीता पाठशाला खोलिबु। सेमानंकु ईश्वरीय सेवार शौक रहिछि। पुरुष माने तो इयाडे सियाडे क्लब आदि को जाइथांती। साहुकार लोकंक निमंते तो एहिठारे ही स्वर्ग अटे। केते फैशन आदि करूछंती, किंतु देवता मानंकु देख केते प्राकृतिक सौंदर्य रहिछि, केते फरक अछि। एमिति भी तुमको एठारे सत्य कथा सुना जाउथिबारु केते कम लोक आसुछंती। ताहा पुनी गरीब माने भक्ति मार्गर विभिन्न स्थान को तुरंत चली जाउछंती। सेठाकू मध्य साजसज्जा होई जाउछंती। गुरु माने निर्बंध मध्य कराई थांती। एठारे जदि कहार निर्बंध करा जाउछि तेबे मध्य रक्षा करिबा पाई कामचिता उपरे चढ़िबारु बंची जिवे।
ଜ୍ଞାନଚିତା ଉପରେ ବସି ପଦମାପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଯିବେ। ମା ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଏହି ବରବାଦୀର ଧନ୍ଦାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବୁ? ଏହି ଦୁନିଆବାଲା ଆମ ଉପରେ ବିଗିଡ଼ିବେ। ଯେ କୁଳର ନାମ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ବିବାହ ନ କରାଇବା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଲୋକ ଲାଜ କୁଳ ମର୍ୟାଦା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତେ, ମୋର ତ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୀରାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୀତ ରହିଛି। ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନମ୍ବର 1 ଭକ୍ତିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୀରା। ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାରଦଙ୍କର ଗାୟନ ଅଛି। ନାରଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ରହିଛି ନା? ଯଦି ତୁମକୁ କେହି ନୂଆ ଲୋକ କହନ୍ତି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବରଣ କରିପାରିବି, ତେବେ କୁହ ନିଜକୁ ଦେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛ, ପବିତ୍ର ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛ। ଏହା ହେଉଛି ବିକାରୀ ପତିତ ଦୁନିଆ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ପବିତ୍ର ହୁଅ, ତେବେ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୁଣି ଘରକୁ ଯାଇ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ସମାଚାର ଆସୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏଠାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଲାଗୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରସଭାର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା? ତେଣୁ ଆଣିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡର ଭାଗୀ ହେବାକୁ ହେବ। ବାବା ସର୍ବଦା ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ତୁମର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିଯିବ। କାହିଁକି ନା ବେନିୟମ ଭାବରେ ଆଣିଛ। ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେବା ବହୁତ ସହଜ, 10-15 ଦିନରେ ହୋଇପାରିବେ। ବାବା କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ, ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲ, ଏବେ ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଇଛ, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି ବିକାରକୁ ଛାଡ଼, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। କେତେ ସହଜ କଥା, କିନ୍ତୁ କେତେକ ବିଲକୁଲ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝାଇବେ? ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ଆସୁଛି। ଆଜିକାଲି ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଏତେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଏହିଠାରେ ହିଁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ଆଜିକାଲି ଏତେ ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ। 80-90 ବର୍ଷର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି, ବୁଝୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ବାଣୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ କିଏ ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଇଥିବାରୁ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ପୂଜାରୀ। ବାବା ତ ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ବାସ୍ ଏହି ଚିନ୍ତା ରହୁ। ସେଠାରେ ବିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ସେହି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଛନ୍ତି। ସେବାଯୋଗ୍ୟ ଗେହ୍ଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ନୟନ ଉପରେ ବସାଇ ନେଇଯିବେ, ତେବେ ଅପବିତ୍ର ଅଧମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାଦୁରୀ ଦରକାର। ଦୁନିଆର ସରକାରଙ୍କର ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି, ପଢ଼ି ଲେଖି ଟିପଟପ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ କେତେକ ଗରିବ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାବା ବସି ଏତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରାଜକୀୟ ହେବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ି କୌଣସି ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲେ କେତେ ଟିପଟପ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଗରିବ ହିଁ କିଛି ନା କିଛି ସହଯୋଗ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଟଙ୍କାଏ 2 ଟଙ୍କାର ମନି ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ ହେଉଛ ମହାନ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ପ୍ରତି ବଦଳରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ମିଳିଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଡ୍ରାମା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼, ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯଜ୍ଞ, ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ନିଅ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନେଲେ ସେଠାରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ସବୁକିଛି ମିଳିବ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ସେବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଫୁର୍ତ୍ତି ସନ୍ତାନ ଦରକାର, ଯେପରି ସୁଦେଶ ଏବଂ ମୋହିନୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବାରେ ବହୁତ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ସେହିପରି ଉତ୍ସାହ ରହିଲେ ତୁମର ନାମ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ତୁମକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ବାବା ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ପାଖେଇ ଆସିଲା, ଏକାନ୍ତରେ ଯାଇ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ପଢ଼ିବାର ସଉକ ଦରକାର। ବାବା ତ ବହୁତ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର,
ଏହି ଶରୀର ତ ହେଉଛି ବିନାଶୀ, ତୁମେ ଆତ୍ମା ହେଉଛ ଅବିନାଶୀ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳୁଛି, ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ନେଇ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଆମେ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମା, ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା କରିନିଅ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାସ୍, ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନରେ ଘୋଷିଲେ ବହୁତ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଚାଟ ରଖୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଲେଖି ଲେଖି ପୁଣି ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବହୁତ ସହଜ କରି ବତାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆତ୍ମା ସତପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ, ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ସତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। କେତେ ସହଜ, ତଥାପି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ସମୟ ମିଳୁଛି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ମିଳିବ ଏବଂ ଅଧାକଳ୍ପର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। କେତେ ସହଜ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ସନ୍ତାନ ଏକଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ରଥ, ବାବା ମୋତେ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ କେତେ ଫାଇଦା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସହଜ। ଧନ୍ଦାରେ କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ନଥିଲେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିଯାଅ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ରୋଗ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ। ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେଠାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିଚାଲ। ତେବେ ତୁମେ 10-20 ବର୍ଷ ହେବ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ସେବାରେ ବହୁତ ଫୁର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ସମୟ ମିଳୁଛି ଏକାନ୍ତରେ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଉଚିତ। ପଢ଼ାୟାର ସଉକ ରଖିବା ଉଚିତ। ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି କେବେ ରୁଷି ଯାଅ ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ନିଜର ଚାଲିଚଳଣିକୁ ବହୁତ ରୟାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୀୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବାସ୍, ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋହର ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଟାଇବାକୁ ହେବ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଅଧମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଦା ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଦା ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ, ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳ୍ପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଏହାର ରିସର୍ଚ୍ଚ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କର। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯିବ, ତେବେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେବା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକରୁ ପାରି କରିଦେବ। ଏବେ ଯଦି ଏହିଭଳି ସେବା କରିବାର ଯୋଜନା କରିବ, ତେବେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଯିବେ, ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେବ, ଘର ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ସିଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହି ବିଧି ସହଜରେ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ କରିଦେବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ସମୟକୁ ସଫଳ କରିଚାଲିବ, ତେବେ ସମୟର ଧୋକାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ଯଦି ସମୟକୁ ସଫଳ କରିଚାଲିବ, ତେବେ ସମୟର ଧୋକାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।